அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு அன்பான அனைத்து உறவுகளுக்கும் இனிய இரவு வணக்கம். இல்லை கலகுடத்தே ஞானசார இப்போ நானாசாரையாக பார்த்து சரியா ஜெயில் தண்டனை முஸ்லீம்கள் விவகாரத்தில் ஜெயில் தண்டனை சரி ஓகே. இது இப்போ கலகுடத்தே ஞானசாரோட கதையை விடுவோமே. கதையை வந்து இந்த மாதிரி பார்ப்போமே. நான் ஒரு கடைசியில் ஒரு சிங்கள வீடியோ ஒன்று கதையை நான் அட்டாச் பண்ணுறேன், தேவையானவங்க பாருங்கள். ஞானசாரை வந்து சரியா இந்த வீடியோ මුස්ලිම් ආගමික පූජකයෝ මුස්ලිම් වරු කතා කරන්නේ. මුස්ලිම් වරුන්ට වගේම සිංහලට මෙතන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න. මුස්ලිම් වරුන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න සමේ සිවුරු පාවිච්චි කරන්න එපා. තේරුණා? අපි මුස්ලිම් සමාජය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඉස්ලාමීය අන්තවාදය අපි තීරණාත්මක ලෙස පරාජය කරන්න ඕන. කියන්නේ අපි සතුටු වෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට. මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් වෙච්ච ඉස්ලාමික බුද්ධ ප්‍රධානී සුරේෂ් සලේ මහත්මයා වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මොකද ඔතුමා මුස්ලිම් ජාතිකයෙක්. බුද්ධ ප්‍රධානී සුරේෂ් සලේ මහත්මයා වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන அப்பாவி கிறிஸ்தவ மக்கள், அதாவது ஈஸ்டர் அட்டாக், அப்பாவி மக்களை கொள்றதுக்கு இந்த கூட்டு களவாணிகளாக இருந்த இந்த கள்ளன் அந்த கள்ளன் எல்லா கள்ளனும் முன்னாடி அரசாங்கம் எல்லாம் சேர்ந்து செஞ்ச கூட்டுக்களவை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இப்போ முஸ்லீம்கள் பக்கம் வந்தது. இல்லாட்டி வேறு முஸ்லீம்கள் அந்த பிரச்சனை, முஸ்லீம்களுடைய இந்த பிரச்சனை, முஸ்லீம்களுடைய ஹிஜாப் பிரச்சனை, புர்கா பிரச்சனை, அதை பற்றி இல்லையே இப்போ பேசினது. சுரேஷ் சலேன்ற பிரச்சனை தான் இப்போ வந்தது சரியா. ஆனால் இன்னொன்று எனக்கு நல்ல ஒரு கேள்வி ஒன்று என் மனசுக்குள்ளே இருந்தது. எனக்கிட்ட இருந்து ஆரம்பித்த அந்த கேள்வி அது எனக்கிட்டே நான் அதே கேள்வி தான் கேட்குறேன். நான் அந்த டைம் சோஷியல் மீடியா ஆக்டிவ் இல்லை பெருசாக. இப்போ பௌத்தர்கள்ல இருந்து, இஸ்லாமியர்கள்ல இருந்து, கத்தோலிக்கர்கள்ல இருந்து, இந்துக்கள்ல வேண்டியவங்க பொதுபல சேனாவை கிளிக்கிறது என்ன, தொங்க விடுறது என்ன, அது என்ன இது என்ன. அந்த காலத்தில் எங்கப்பா போனீங்க நீங்கள்லாம்? அந்த காலத்தில் அதாவது பொதுபல சேனா கலகுடத்தே ஞானசார இப்போ நானாசாரையாயினே. இப்போ நானாசார இதுக்கு முன்னாடி ஞானசாரையா இருந்தான் தெரியுமா? கலகுடத்தே ஞானசார பொதுபல சேனா இந்த காலகட்டம். இந்த மாதிரி காலத்துல கலகுடத்தை ஞானசார இந்த மாதிரி இந்த காலத்துல ஒருத்தனை வாய் திறக்கலைடா நீங்க. அதுக்கு காலம் வரமே இல்லை. அதே மாதிரி இப்போ எடுத்த ஆக்ஷனே அந்த காலத்தில் எடுக்க முடியல, ஞானசாரம் எடுத்து உள்ளே போட முடியல. அது என்ன இப்போ இந்த அரசாங்கம் வந்து பிறகு நடக்குது அப்படின்னு சிலருடைய கேள்வி இருக்குது. அதுக்கு நீ அவனுங்களோட ஆள் தானே, அவன் எப்படி உள்ளே போடுவானுங்க? அவனுங்களுடைய ஆளே அவன் உள்ளே போடுவானுங்களா? அதுதான் மேட்ரு. அதே மாதிரி இப்போ தான் தைரியம் வந்திருக்குது இல்லையா? ஏன்னா அரசாங்கம், நம்மளுடைய அரசாங்கம், சிறுபான்மை அரசாங்கம், தவறு செய்கிறவங்களை தண்டிக்கக்கூடிய அரசாங்கம், பக்கசார்பற்ற அரசாங்கம், யார் தப்பு செஞ்சாலும் தட்டி கேட்கக்கூடிய அரசாங்கம், பல பேர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டுருக்குறாங்க, போகிறாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குறாங்க. இப்போ பல பேர் தைரியமாக கதைக்கிற மாதிரி அந்த காலத்தில் யாரும் வாய் திறந்த மாதிரி தெரியலை இல்லையா? பெருசாக வாய் திறக்கலை. ஒரு சிலர் திறந்தாங்க தான், ஆனால் ஒரு சிலர். ஆனால் இன்றைக்கி ஏகபோகமாக அடி வாங்குகிற நானாசாரை ஆகி போய் நிற்கிறார். அவருக்கு நல்ல பதிவு கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறார் ஒரு சுவாமி ஒருத்தர். அந்த பதிவை நான் சிங்களம் தெரிஞ்சவங்களுக்காக டெடிகேட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். සංඝ පාතාලේ නායක ඥානසාර මාස 9කට සිරගත කරයි. ඔන්න සබාදාම පරිසන්දින මොහොතක්. දැන් මේ ඔය ගලබඩත්තේ ඥානසාර හිමි කියන්න හරිය මම නම් කැමති නෑ. මූ තමයි සම්පූර්ණයෙන් මේ ජාතිවාදී කුමන්ත්‍රණේ මහා සංඝරත්නයාගේ කියලා මේ සිංහල බෞද්ධයාගේ ඔළුව විකෘති කරලා මේ එතකොට බුදුදහම මේ හැම දෙයක්ම අවභාවිතා කරමින් බුද්ධ ශාසනය, බුද්ධ දහම සහ සිල්වත් භික්ෂූන්ගේ නාමය කෙලසමින් මේ රටේ ජාතිවාදයේ වපුරලා ජාතිවාදයේ වපුරමින් ක්‍රූර ලෙස බලය ලබා ගන්න අවශ්‍ය නායකයින්ට ප්‍රධාන වශයෙන් ජාතිවාදයේ වැපිරීමේ කාර්යය නාට්‍ය රඟපාපු අධ්‍යක්ෂක තමයි ගලබඩත්තේ ඥානසාර. එතකොට මේ වෙනකොට ජාතිවාදයේ වැපිරීම සහ ආගම්වාදය සම්බන්ධයෙන් මාස 9කට අද සිරගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව අපි බොහෝ දෙනෙක් දන්න දෙයක් තමයි අපි සිංහල බෞද්ධයෝ විදියට අපිට හැගීම් තියෙනවා. ඒ හැගීම් අවිස්සන විදියට තමයි මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වගේ නායකින් එක්ක එකතු වෙලා, හොරුන් එක්ක එකතු වෙලා, මිනිමරුන් එක්ක එකතු වෙලා මූ කරේ සම්පූර්ණයෙන් මේ රටේ බෞද්ධයන් කුපිත කරන විදියට කතාවල් පැවැත්තුවා. එතකොට ඔය දර්ගා නගර ගිනි තියෙනකොට ඒ ළඟ මූ කතාවක් කරනවා. ඔය ඔක්කොම ප්ලෑන් කරලා කරන්නේ. ළඟ කතාවක් කරනවා. ඒ ලවුඩ් ස්පීකර් අදිනවා දර්ගා නගරයට නිකන් සද්ද ඇහෙන්න. ඇදලා ඊට පස්සේ තමයි නේවි එකෙන් හැමතැනම ට්‍රක් වලින් දාලා නගරේ ගිනි තියන්නේ. නගරයේ ගිනි තිය සෙල්ලමක්ද මිනිහෙක් ගියක් ගිනි තියනවා කියන එක. ඊට අමතරව ඒ ගෙදරක අපිට යම් කිසි දෙයක් නැති වෙලා කඩෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. සමහර දේවල් තියෙනවා ඒ කඩේකින්වත් කොහෙන්වත් ගන්න බෑ. දෙමව්පියන්ගේ ඡායාරූප වෙන්න පුළුවන්, මතක සටහන් වෙන්න පුළුවන්, සමහර විශේෂ අවස්ථාවලදී ගත්ත ෆොටෝස්, ඒ වගේ දේවල් ආයි ගන්න බෑනේ. ඒ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා මුස්ලිම් ජනතාවට.
එතකොට මේ ජාතිවාදී කුමන්ත්‍රණේ ඒ නාට්‍ය කරනවා ඒ නාට්‍ය කරලා ඒක තනින් සල්ලි ලොකු මුදලක් ගන්නවා ඊට පස්සේ විදේශ රටවල් වල සංචාරයන් යනවා කනවා බොනවා විනෝද වෙනවා ඊට පස්සේ ආය පාරක් එනවා ආය පාරක් වෙලා කියන බනරාජුල් පැත්තේ වෙන නාට්‍යයක් දාන්නම් කියලා. එතකොට මේ ක්‍රූර බලලෝභී මිනිමරු නායකින් සහ ඒ නායකින්ට උදව් කරන මේ සිවුර දාගත්ත චීවරයට මුවා වුණු ක්‍රූර පාතාල අදම ජරාම ජරා කාලකන්ණියෙක් තමයි අද ඇතුළට ගියේ. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම නෙමෙයි මේ ලෝකයක්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මූට කවදාවත් එළියට එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මු ජම්පරේ ගහලා ඉන්නේ ඇතුළේදී තව පාස්කු පහරය සම්බන්ධයෙන් මූ කරපු දේවල්, මුගේ හොරම නිදන් කඩන ඒවා සම්බන්ධයෙන් මූ කරපු දේවල්. එතකොට මුගේ ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඒ මුගේ ටීම් එක එකතු වෙලා කරපු ඔක්කොම ජරා සක්කිලි වැඩ ටික එළියට එනවා. ඒත් එක්කම මුට අනුබල දුන්න උදව් කරපු මූ නායකයා කියලා හිතාගත්ත සක්කිලි ටිකත් ඇතුළට එනවා. ඔබත් එක්කම ඉන්න. ඉතින් ඇත්ත தත්ත්වය මේක තමයි මේ ලංකාව බුද්ධ ශක්තිය තියෙන රටක් මේ සතරවරන් දෙවිවරුන්ගේ ශක්තිය තියෙන බලගතු රටක් මේක මේ බුද්ධ චීවරයට මුවා වෙලා උඹලා කරන මේ කාලකන්ණි පාහර වැඩ දැන් ඥානසාර ඔබ ගියානේ දැන් මල්වත්තටත් ගියානේ ඊයේ පෙරේද නේද මල්වත්තේ හෙඩ් ක්වාටර්ස් වලට දැනුම් දෙන්න වෙන්නේ නැති යන්නේ නැත්තේ මං හිරේ යනවා කියලා ඔය වගේ තැන් වලට අයියෝ උන්ව වද්දාගන්නේ මල්වත්තට අස්ගිරියට යටමස්ථාන හැමතැනටම මූ යනවා මූ ගිහිල්ලා මේ වොයිස් කට් දෙනවා එතකොට ඔය තැන් වලට මේ මිනිමරුනේ යන්නේ මේ වගේ මේ ජාතිවාදී අවුස්සලා ගිනි තියපු මේ රට විනාශ කරපු මේ බුදුදහම විනාශ කරපු ඉතින් අද වාසනාවන්තයි මේ රටේ ඇත්තටම මේ අධිකරණයට ස්වාධීනත්වය තිබෙනවා පොලිසියට ස්වාධීනව වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා ඒකින්ද මේ මුන් අතුරට දාන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේ කරන අපරාධ කිසිම දෙයක් එළියට එන්නේ නැහැ මුන් ඇවිල්ලා මේ සිවුරට මුවා වෙලා බලහත්කාරයෙන් සමහර ස්ථානවල පන්සල් අත්පත් කරගෙන ඉන්න මුගේ ගෝලියෝ මේ බොදු බල සේනා කියන එකට අපේ සිංහල බෞද්ධයෝ කොච්චර සල්ලි දුන්නද සල්ලි දුන්නා වාහනවල අපි ස්ටිකර් ගහගෙන ගියා බොදු බල සේනා කියලා අනුරාධපුර මහනුවර කොළඹ හැමතැනම අපි ග්‍රවුන්ඩ් පුරවන්න මමත් උදව් කරලා තියෙනවා අපේ අර හැගීම අපේ හැගීමක් තියෙනවානේ අපේ මේ රට වේර ගන්න ඕන අපි සිංහල බෞද්ධ එහෙම දෙයක් අපේ තියෙනවා. ඒක නෑ නෙමෙයි ඇත්තට තියෙනවා. මේක අභිභාවිතා කරපු මූලික නායකයෙක් තමයි ඥානසාරයා. ඥානසාරයා කරේ මේ සිංහල බෞද්ධයන්ගේ තිබුණ අර බෞද්ධ සංකල්ප ටික මිශ්‍ර කරා ජාතිවාදයක් එක්ක. ජාතිවාදයත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා මෙතන ඇවිලුවා ගින්නක්. ඕකම තමයි JR කාලේ ඔය යාපනයේ පුස්තකාලේ ගිනි තියලා සිදු කරේ. ජාතිවාදයක් ඇති කරා. ඒක තමයි මේ නැවත වරක් මේ පෞගිය කාලේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලේකම් ඉඳලා ඊට පස්සේ ජනාධිපති දක්වා ඔය ඉන්න හැම කාලෙකදීම මුන් කරේ එක එක ඕඩර්ස් දෙන එක බුද්ධ්‍යංශ වලට මරන්න ඕඩර්ස් දුන්නා ඊට පස්සේ මූ වගේ එකෙකුට දුන්නා සිංහල බෞද්ධයා කුපිත කරපන් කරලා මේ ගිනි තියපල්ලා කියලා තවීත් ජමාත් එකට වෙනම ඕඩර් දුන්නා ඔබලා ගිනි තියා ගනින්න ඔබලා විඩි තියා ගනින්න පාස්කු පාර ගාගෙන බෝම්බ ගාගෙන ඒ පැත්තෙන් වෙනම ඒ හැම දෙයක්ම මූලිකත්වය මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ඊට පස්සේ නිදහස් මත දක්වපු නිදහස් මාධ්‍යවේදීන්ව මරලා දැම්මා ඕවා දැන් ඔක්කොම එළියට එනවා ඒවට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු නාවික හමුදාවේ මමත් නාවික හමුදාවේ නිලධාරියෙක් මම කියන්නේ නාවික හමුදාවේ පොලිසියේ SF එකේ කමාන්ඩෝ විශේෂ බලකාවල හිටපු ඒවට සම්බන්ධ වුණු මිනිස්සු නිලධාරීන් පැහැදිලිව කියන්නේ අපේ කාලේ අපි මෙහෙම දේවල් කරා කියලා. ඒව කරොත් තමන් මැරෙනකොට නිදහසේ මැරෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන් මේ අපරාධයක් හිතේ තියාගෙන මැරුණොත් එහෙම ආයේ සාප වෙනවා. මුළු පවුල් වලට ඔක්කොටමත් එක සාප වෙනවා. මොකද මේ රටට කියන්න තමන් කරපු අපරාධ. මෙන්න මේ පුද්ගලයා තමයි අපිට මේ දේවල් කරන්න දුන්නේ. මේ ඉහළ නියෝගයක් මත තමයි අපි මේ දේවල් කරේ කියලා. සමහර විට 2012 13 වගේ කාලවලදී කිසිම හේතුවක් නැතුව ඩීఓ ගැහුවා. මාස 3 ඩීஓ ගාපු නාවික හමුදාවේ නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියට කියන්න පුළුවන් අපි ඇත්තට කරා මේ දේවල් කරේ මේ කෙනාගේ ඕඩර් එකක් මත කියන එක. එතකොට ඔය ඥානසාර සම්පූර්ණයෙන් දැන් ඊයේ පෙරේදා දැක්කද අර පාස්කු පහරේදී මූ කියපු දේ අනිත් රටවල් වලත් ඔය වගේ බෝම්බ ගහනවනේ 300 400ක් මැරෙන එක මහලුකු දෙයක්ද? එහෙම කතාවන්නේ මේක කිව්වේ. එතකොට මේ දරුවෝ අහිංසක මල් කැකුළු මැරුණු මේ දෙමව්පියන්ට ඇති වෙන එක ගෙදර දෙන්න තුන් දෙනා මැරිලා. දෙයියනේ මේ ළමයින්ගේ ෆොටෝ දිහා බල බල මේ දෙමව්පිය හූල්ලා සමහර වෙලාවට කන්නේ බොන්නේ නැහැ මානසික රෝගී. සමහරගේ හස්බන්ඩ් නැහැ සමහරගේ වයිෆ් නැහැ. එතකොට විදේශ රටවල් වලින් ඉඳන් ආපු 80ක් 90ක් ඒ ලංකාවට ආදරය කරපු මේ ලස්සන විදේශිකයෝ මේ රටට පූජනීයත්වයෙන් මේ රටට ආදරය කරපු පිරිස මැරිලා ගියේ. මුන් කියනවා පිට රටවලත් එහෙම වෙනවනේ. මං හිතන්නේ සමාජ මාධ්‍ය තුල නම් මු බල්ලෙක් ගානටම දාලා තමයි හැම මිනිහෙම කතා කරේ. මුට ආයේ වෙන යන්න අපායක් නැහැ. ඕක ජම්පරේ පිටින්ම මැරලා යන්න කියලා තමයි මම නම් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඔය වගේ කාලකන්ණි මේ රට විනාශ කරන්න එක එක වේස් වලින් එනවා. බුදුදහම බේර ගන්න කියලා එනවා. ජාතිවාදී මූණුවරින් එනවා රට බේර ගන්න කියලා එනවා එක එක විදියට ආපු චරිත ඉන්නවා අපි මේ චරිත දැකලා තියෙනවා හැබැයි මුන් එන්නේ දැන් උනත් ඔය මාධ්‍ය ප්‍රකාශන නිකුත් කරන ගණයෝ සිවුරු දාගත්තේ උන් තොපි ආවිල්ලා කාට හරි දේශපාලකයෙකුට සම්බන්ධයි ඊට පස්සේ දේශපාලනයක් වැඩක් නැහැ නේ ආමුදුරුන්ට දේශපාලනය කරන උන් ඇවිල්ලා මේ චීවරය අවභාවිතා කරමින් තමයි මේ දේශපාලනය කරන්නේ මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා කරන ජාතිවාදයේ වපුරන මේ වගේ උන්ට ගහලා එලවන්න ඕන මුන් අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි කාගේ හරි කුමන්ත්‍රණයක පිටිපස්සේ මුදල් අරගෙන තමයි මේ කතා කරන්නේ එහෙම නැත්නම් සිල්වත් හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා මේ සිල්වත් හාමුදුරුවෝ පිරිසටත් මේ රටේ යහපත් ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ මේ මාධ්‍ය සංදර්ශන දාන්නේ උන්ට ජාතිවාදයේ අවුස්සන මේ වගේ පිරිසින්දා. ඉතින් මේ වගේ පිරිස තමයි ඉස්සරවම අයින් කරන්න ඕන. ඒකේ මූලික පුරුකක් තමයි මේ ඥානසාරයා අද හිරේට ගියා.
උඹට ජය ජම්පරේ මැදලා ඉරේදිම මැරෙන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා තෝ කරපු කාලකන්ණි වැඩවලට. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි ප්‍රඥාව පහළ වේවා.